வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட் விசா நெட்வொர்க்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ப்ராட்காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். நியூசிலாண்ட் ஸ்டூடெண்ட் விசா, ஸ்கில் மைக்ரேஷன் ப்ளஸ் ரெசிடென்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலான்னு. ஸோ ஐ வார்ம்லி வெல்கம் மிஸ்டர் அனோஷ் Tosafia, who is our licensed immigration advisor. He'll be explaining you all more about student visa, skill migration and PR residence. So first questionக்கு போகலாம். So Mr. Anush, அதர் கண்ட்ரீஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நியூசிலாண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுல மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன? வணக்கம் ஸ்ரீலங்கன் தமிழர்களே. நான் அனோஷ் ஜோசப், லைசன்ஸ்டு இமிக்ரேஷன் அட்வைசர் ஃப்ரம் ஆக்லாண்ட், நியூசிலாண்ட். ஸோ என் தமிழ் ரொம்ப நல்லா கிடையாது, ஆனால் கொஞ்சம் மன்னிச்சிடுங்க இஃப் எனி எரர்ஸ் ஆதே. ஸோ நீங்கள் மேல் படிப்புக்கு பிளான் பண்ணுறீங்களா? இஃப் தட்ஸ் எஸ், த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டு சூஸ் இஸ் நியூசிலாண்ட். என்னென்னா, இஃப் யூ கோ டு யூகே ஆர் யூஎஸ் ஆர் கனடா ஆர் ஆஸ்திரேலியா, they don't really have much options to help you settle down easily like New Zealand. So if you look at the latest policies currently announced by Immigration New Zealand, they have done major changes in terms of getting in fast track residence in New Zealand. For example, if you're studying, you get 6 points directly for a master's degree, and if you're studying a PhD, you get another 6 points directly for a master's degree. Only require a job offer paid at medium wage on a skill level 1 to 3 role to apply for residence. So it is a bit more easier than usual. Also, they have introduced another 2 residence pathway categories, which makes your life a bit more easier in terms of settling in New Zealand. So நீங்க என்ன questions, if you have any questions, you can always come back to us with those questions. So Sheha தமிழ் நல்லா தெரியும், எனக்கு தமிழ் தெரியும், ஆனால் ரொம்ப நல்லா தெரியாது, ஆனால் பேச தெரியும். So if you have any questions, come and talk to us. We'll be able to support you towards the application. ஸோ செகண்ட் கொஷன் மிஸ்டர் அனோஷ், ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற நியூசிலாண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாக. இது நியூசிலாண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கம்பேர்ட் டு ஸ்ரீலங்கா. என்னென்னா, இது லெவல் 1 to 10 சிஸ்டம். ஸோ லெவல் 7 பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி, 8 போஸ்ட் basically postgraduate diploma, and level 9 masters, level 10 PhD. So இது வெரிஃபை பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தான் ஸ்ரீலங்காவோட education system கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆனால் the process is the same, right? You come and study either a diploma or a bachelor's or a master's or a postgraduate diploma or even a PhD. The process is the same, but they split them into different levels. ஆனால் if you are confused about if you want to choose a private institution or a university or a polytechnic, my advice is to always go for the best course and the best institution which you believe that's the best for you. என்னன்னா, இது polytech and private institution அவர் எல்லாமே ஜோபுக்கு தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. So if you are someone who wants to easily find an employment, polytech or private institutions are best option. Ana, if you want to do a higher studies after the completion of your current degree or current course which you are going to pursue, adu university da best option, because university நீங்களே ஜாபுக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை, அது ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகுது. ஆனால் polytech கொஞ்சம் ஜாபுக்கு மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண. That's my personal opinion, because I have studied in polytech also. So yeah, it's totally up to you, but I think if you are someone who has less funds to invest, go for polytech or private institution, because they are cheaper than universities. It's great. So Mr. Anush, coursework masters versus research masters difference என்ன? இது visa இல்லாட்டி ரெசிடென்ஸ்க்கு என்ன சரி எஃபெக்ட் பண்ணுமா? So in the masters with research or masters normal masters, அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் விசா டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் கிடையாது. இந்த கண்டிஷனுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா, நீங்கள் பார்ட் டைம் ஒர்க் பர்மிட் அக்சஸ் பண்ணும்போது மாஸ்டர்ஸ் வித் ரிசர்ச் நீங்கள் ஃபுல் டைம் வேலை பண்ணலாம். ஆனால் நார்மல் மாஸ்டர்ஸுக்கு 25 hours மட்டும்தான் வேலை பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சம்மன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஒர்க் ஃபுல் டைம், மாஸ்டர்ஸ் வித் ரிசர்ச் இஸ் பெட்டர். ஆனால் ஒரு விஷயம் இருக்குது, இது மாஸ்டர் வித் ரிசர்ச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ PhD. ஸோ யூ ஆர் வாக்கிங் இன் டு அ வெரி டஃப் ஸ்டடி.
ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னா ரொம்ப யோசிச்சுடாதே அது வந்து சூஸ் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை, பிகாஸ் யூ won't really pass it because if you are not ready for it. So என்னென்னா the masters with research is much more tougher than normal masters. So that's a basic difference. ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு நியூசிலாண்டில் பிஆர் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரீம். ஸோ அதுக்கு ஈஸியான பாத்வே என்ன? இது எல்லாரும் வந்து இதுதான் கேட்டுட்ருக்கா, எப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக ரெசிடென்ஸ் அப்ளை பண்ணும் அவர் கிடைக்கும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு சீக்ரெட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், நல்லா முடிவு எடுக்குங்க. ஆல்சோ டேக் த பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் பீப்புள். அதர்வைஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் இஃப் யூ டேக் த ராங் ப்ரோக்ராம் யூ won't succeed in New Zealand. So make sure you assess your CV or your resume with experts who actually know the process of migration, also process of gaining residence in New Zealand. ஸோ ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து இது எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதை இட்ஸ் a truth. அவங்க வந்து கோர்ஸ் மட்டும்தான் செல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாம் வந்து கோர்ஸ் மட்டும்தான் செல் பண்ணலை. we will give you a bit more detailed option on what happens after you complete the study. அது ரொம்ப important in terms of migrating to New Zealand. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஸ்பவுஸோட இல்லாட்டி ஃபேமிலியோட விசிட் பண்ணோம்னா அந்த பாத்வேல எப்படி அவங்க நியூசிலாண்ட் ரீச் பண்ணும்? இந்த ஸ்பவுஸு ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சேர்ந்து வரலாம். என்னென்னா நியூசிலாண்ட் இமிக்ரேஷனுக்கு அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இஃப் யூ டேக் த ரைட் ப்ரோக்ராம் ஆர் இஃப் யூ டேக் த ரைட் கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஸ்பவுஸுக்கு ஒரு ஓப்பன் ஒர்க் பெர்மிட் கிடைக்கும். இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் டேக் த ரைட் ப்ரோக்ராம். என்னென்னா மாஸ்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து மாஸ்டர்ஸ் தான் படிக்க போகிறாரு, தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அ ஓப்பன் ஒர்க் பெர்மிட் ஃபார் யர் பார்ட்னர் அண்ட் சைல்ட் கேன் அப்ளை ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் வீசா or a visitor visa depending on the age. ஸோ இதெல்லாமே ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஆனால் வந்து கோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கோர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ லெவல் 7 கோர்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி நீங்கள் வந்து படிக்க போகுதுன்னா அது வந்து க்ரீன் லிஸ்ட் இருக்கணும். இந்த பார்ட்னருக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கிறது இருக்குது. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து விசிட்டிங் விசா மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட், இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் கோர்ஸ் டு டேக், இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி லீட்ஸ் டு சப்போர்ட்டிங் யர் பார்ட்னர் ஃபார் அன் ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட், கண்டிப்பாக நாம் ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுங்க. We can easily assess your profile and come back to you with a couple of options. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் க்ரீன் லிஸ்ட்னு சொன்னீங்க. ஸோ க்ரீன் லிஸ்ட்னா என்ன மிஸ்டர் அனுஷ்? Green listனா it's called a shortage list. ரைட், க்ரீன் லிஸ்ட் வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஸோ Tier 1 ஆக்குபேஷன், Tier 2 ஆக்குபேஷன். இது என்னென்னா Tier 1 வந்து இம்மீடியட் ரெசிடென்ஸ் ஆப்ஷன். என்னென்னா இந்த Tier 1க்கு வந்து இருக்க ஆக்குபேஷன்ஸ் எல்லாமே இம்மீடியட்டாக ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது. புரிஞ்சுதா? இந்த Tier 2 வந்து ரொம்ப இமீடியட் கிடையாது, ஆனால் வந்து ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஃபால் அண்டர் Tier 1 யூ கேன் அப்ளை ஃபார் இமீடியட் ரெசிடென்ஸ். இஃப் யூ ஃபால் அண்டர் Tier 2 ஆக்குபேஷன் 2 years வந்து வேலை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரெசிடென்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் தே கம் அப் வித் IELTS. ஸோ அவங்க கேட்பாங்க IELTS வேவ் ஆஃப் பண்ணலாமா இல்லாட்டி IELTS இல்லாமல் போகலாமா எப்படி? ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக விசாரிச்சுட்டு இருக்க ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃப்ரம் தமிழியன்ஸ். எனக்கு வந்து IELTS வேவருக்கும் கிடைக்குமா, எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் எதுவுமே புரியலை. ஆனால் என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் புரியலைன்னா எப்படி நியூசிலாந்து வந்து சர்வை பண்ணுவாங்க? எப்படி வந்து ஒரு சாய் குடிக்கணும்னா இங்கிலீஷ் தேவை. இந்த நியூசிலாந்து வந்து யாருமே அவங்க வந்து தமிழ் பேச முடியாது. நியூசிலாந்து வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி. ஸோ நீங்கள் வந்து IELTS வேவர் கிடைக்கும், ஆனால் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. we can see how your profile is and assess it and also request the institution waive your IELTS requirement off. ஆனால் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் நியூசிலாந்து வந்து மைக்ரேட் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ் ரொம்ப தேவை. ஆல்சோ ஒர்க் பண்ண அப்ளை பண்ணும்போது இங்கிலீஷ் ரொம்ப தேவை. அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு வந்து இந்த ஜாப் ஆஃபர் கொடுக்கவே முடியாது. காரணம் நீங்கள் வந்து எப்படி கஸ்டமர்ஸை சமாளிக்குவாங்க, எப்படி கோவர்க்கர்ஸுக்கு பேசுவாங்க, எப்படி வந்து ஈவன் இந்த ஓனருக்கு கூட பேசுவாங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ கெட் அ வேவ் ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் கோ அண்ட் டூ ட்ரைனிங் ஃபார் இங்கிலீஷ். என்னென்னா இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னா ரொம்ப கண்டிப்பாக சொல்கிறா, தயவு செஞ்சு நியூசிலாண்டு வந்து மைக்ரேட் பண்ணிடாது. நீங்கள் வந்து சர்வே பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் வித்தவுட் இங்கிலீஷ். ஸோ ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செல்ஃப் அப்ளை பண்ணுவாங்க அண்ட் அன்லைசன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸோடு அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு அப்ளை அலாங் வித் அ லைசன்ஸ் இமிக்ரேஷன் அண்ட் கோ வித் அன் கம்பெனி?
ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நியூசிலாந்து வந்து மைக்ரேட் பண்ண இதை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ யூ ஹேவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். அவங்க வந்து ஸ்ரீரங்கம் இருக்கலாம் ஒரு நியூசிலாந்து இருக்கலாம். ஆர் யூ கேன் சூஸ் எ லைசன்ஸ்ட் இமிக்ரேஷன் அட்வைசர். ஏஜென்ட்டு வந்து சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து தெரியணும். ஏஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விசா மட்டும்தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்ட்னர் விசா ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு சைல்டு விசா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவங்க வந்து லைசன்ஸ்ட் இமிக்ரேஷன் அட்வைசர்ஸ் கிடையாது. ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு ஏஜென்ட் மட்டும் கிடையாது. வி ஆர் அ டீம் ஆஃப் லைசன்ஸ்ட் இமிக்ரேஷன் அட்வைசர்ஸ் licensed by Immigration Advisors Authority of New Zealand. ஸோ என்னென்னா we can apply for your student visa. அதுக்கு பதிலாக we can also apply for your partner and child's visa. இதெல்லாமே சேர்ந்து பண்ண முடியும். ஸோ it's like a easier process for us to support you in terms of getting your visa sorted and your family's visa sorted. என்னென்னா இதெல்லாமே சேர்ந்து பண்ணலாம் இந்த ஆஃபீஸில். நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 விசா எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்வைசருக்கு வந்து தேடி போக வாய்ப்பு அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் ஈஸிலி come to us and process it with us. ஸோ ஃபைனலி நீங்கள் நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன? ஒரு நியூசிலாந்துக்கு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நியூசிலாந்து போயிட்டு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் கொடுக்குற பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன மிஸ்டர் அனுஷ்? அட்வைஸ் என்னென்னா ஆல்வேஸ் டூ செல்ஃப் ரிசர்ச். நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ரிசர்ச் பண்ணால் தான் இந்த மைக்ரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் டீட்டெயிலாக தெரியும் நீங்களுக்கு. என்னென்னா ஏஜென்ட் வந்து அவங்க வேலை தான் பண்ண போகுது. நீங்கள் வேலை பண்ண மட்டும்தான் கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய முடியும், இன்க்ளூடிங் அஸ். நீங்கள் வந்து நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வந்து இந்த அட்வைஸ் எல்லாமே எடுத்துச்சு. ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஆல்வேஸ் கூகுள் ஆர் ஆஸ்க் ChatGPT இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிஜம்தான். அப்படி தெரியணும்னா யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் ஓன் ரிசர்ச். மை அட்வைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டு do your own research while you try to migrate to any country, not just New Zealand. என்ன country எடுத்தாலும் வந்து கண்டிப்பாக செல்ஃப் ரிசர்ச் ரொம்ப தேவை. அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏஜென்ட் பண்ண மட்டும்தான் நீங்கள் தெரியும். ஆனால் ஒன்ஸ் யூ அரைவ் இன் த கண்ட்ரி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அவங்க சொல்லி எதுவுமே அங்கே கிடைக்கவே முடியாது. ஒரு நிஜமாக தெரியல. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் மேக்கிங் இஷ்யூஸ் தான் when it comes to migrating. So always do your research while you plan to migrate to New Zealand. And if you are someone who wish to migrate to New Zealand, come and visit our office at Colombo Student Visa Network. We are here to support you. Make New Zealand your home. Thank you.